गल वाकई नस्लों की मुकदी। बड़ी तवज्जो दे नाल गल सुनियो, जे मैं छेती छेती गल मुका छड़ा हुंदा, तुहाडा ज़्यादा टाइम नहीं लैंदा, गल ध्यान नाल सुनियो, तुहाडे कम आवे। किसी बीबी की ना नवी नवी शादी हुई सी, विआह हो गया किसी उच्चे घर, तगड़े खानदान नाल, चंगे लैंडलॉर्ड सौखिया बंदियां नाल विआह हो गया। अजे नवी नवी विआही गई ना, तो उहदे तो वड्डियां दो जठानियां सन, मतलब वो बंदे दे जेड़े वड्डे भरा सन ना, वो जेठ लगते सन वो, ते उन्हां दियां बीवियां जठानियां खवांदियां ने। उहदियां जेड़ियां दो वड्डियां जठानियां सन ना, वो सारियां तो वड्डी आखन लगी कि ए चूड़े जेड़े ने ना, कड़े ए पाए ने मेरे भरावां ने, ए कैंठा पाया मेरे प्यो ने, ए फलानी शै पाई है मेरे मामे ने, फलानी शै पाई है मेरे चाचे ने। सौह्रे वाला जेवर तो ये मैं पाया ही नहीं है, तो मैं पेकियां ते लद्दी लदाई आई हूं। निक्की जठानी बोली तो वह भी इंज ही आखन लगी कि ए ते पाया मेरे माँ प्यो ने, ए पाया जेवर मेरे भरावां ने, ए पाया मेरे मासड़ ने ते मेरे फुफ्फड़ ने। सौह्रे वाला जेवर तो मैं आइए पाया ही कोई नहीं। हुण ये माड़े घर दी सी, ये गल्लां सुन सुन के ना ते परेशान हो गई। बई मैं माड़े घर दी हाँ, मैं कोई एडे चूड़े छूड़े नहीं पाए, कोई कड़े छड़े नहीं पाए, एडी जेवर दे नाल अट्टी लद्दी नहीं आई, तो मैनू अपने ना कड़े ते चूड़े वहांदियां ने। अब परेशान तो बंदा होंदा ना जिहड़ा दूजियां नाल, फिर मेरा मतलब थोड़ा जिहा माली हालात दे नाल लिसा होवे, फिर वो जेड़े हुंदे ने वो चवला मारनों नहीं भी बाज आउंदे, वहांदे ने भी असीं तेरे नालों सौखे हैं इस लिहाज नाल। एक धरवें दा दिन हुंदा है, तरवें दा आंदे ने मिसाल तौर पर जो मकलावे शकलावे उधरों उधरी सगन सुगन सारे मुक जान ना, तो फिर वो जी बीबी है अपने सौहरियां तो पेकियां तो जाती है तरवें दा। वो बीबी जो अपने माँ प्यो के घर गई ना, अपने पेके गई तो अपने बाप नूं आखन लगी, अब्बा जी तुहानूं जी इस गल का पता भी असीं माड़े लोग आ, गरीब बंदे आ असीं, ते तुसां किसे माड़ियां लोकां वाल मैनूं विआह छड़ना सी, एडियां उच्चियां वाल विआह छड़िया जी मैनूं। ते मैनूं मेरियां जठानियां सुणांदियां ने भी असी है, मेरा मतलब ऐ जेवर मेरा फलाने पाए है, ते ऐ जेवर मेरा फलाने पाए है, ते ऐ जेवर मेरे फलाने पाए है। तो मैं फिर मेरा मतलब उन्हां दे विच दाज दूज भी कोई नहीं खड़िया, जेज जूज भी कोई नहीं खड़िया। प्यो ने बड़े ध्यान दे नाल अपनी धी दी गल सुनी, ते बाप अपनी बेटी नूं आखन लगा, धीए ए वसेबे ना दाजा नाल नहीं हुंदे, ए चला जेड़े हुंदे ने, वसेबे जेड़े हुंदे ने, ये जेज़ां नाल नहीं हुंदे। माँ प्यो जे चाहण भी ना कि धीआं नूं दाजां नाल वसाणा, ते कदे जमाने ते कोई धी उजड़े ना। वालिदैन नहीं चाहते कि उन्हां दी धी नूं परेशानी बने, वसेबे दाजां नाल नहीं हुंदे। आखन लगी जे दाजा नाल नहीं ना हुंदे ते एडा सौखा इंज रहना भी नहीं जे उत्थे औखा जे। चलो खैर, बाप बेटी दी आपस विच कोई गल्लां होईयां, माँ प्यो का किदा दिल नहीं करता, भैन भरावां का किदा दिल नहीं करता कुछ देन दे। चलो कोई हालात वाकियात कुछ वजूहात होंदियां ही ने, कुछ मजबूरियां होंदियां ही ने। किसा मुखसर गल मुकदी मुकाई, एक धी आखन लगी, अब्बा जी तुहां तो जो कर छड़िया सी ना कर छड़िया, हुण मैं जाना तो मेरा काम जाना। गल तुहाडी भी ठीक है, वाकई धीआं दाजां नाल नहीं वसदियां, तुसीं सच्चे हो, लेकिन वक्त बड़ा सख्त। चलो खैर, किसा मुखसर गल लम्मी की करनी, होया इस तरह भी जदों वो बीबी गई ना अपने सौहरे, ये तो अपने पेके आके अपने बाप नूं ये गल्लां दसदी ही ना पई, जो अपने सौहरे गई ना, तो अपने सौहरे नूं आखन लगी, सुसर नूं आखन लगी, आंदी अब्बा जी ए साडे घर ना कोई काम करन वालियां हुंदियां ने, भारी बोकर करन वालियां, रोटी टुक्कर पकाउण वालियां, सफाई सुथराई करन वालियां। वो जिहड़ियां वड्डियां जठानियां सन ना, दोवें वो कड़ियां वालियां ते चूड़ियां वालियां ते कैंठियां वालियां ते जेवर वालियां, वो करदियां कदरदियां कख भी नहीं सन। मेरा मतलब सोहने बड़े कपड़े छपड़े पा पो के ना, ते पलंगां दे उत्ते ऐ बन फब के ते उन्हां बस बह रहना। चदरानियां जो सन सौखे घर जमाइयां सन,
ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸੌਖੀਆਂ ਘਰੋਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਈ ਊਠਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ ਮੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਕਦਰ ਦੀਆਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਵੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਚਾਟੀ ਝੱਤ ਪਾਉਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਲੱਸੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਟੀ ਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ੱਖਣ ਕੱਢਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਨਮੂਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਲਮਾ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਸਹੁਰਾ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਵਾਹ ਧੀਏ ਗੱਲ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤੇ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ, ਆ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣੀ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਉਹ ਰਿੜਕਣਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਚਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਚਾਟੀ ਤੇ ਉਹ ਮਧਾਣੀ ਰਿੜਕਣ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਖੈਰ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿੜਕਣਾ ਛਿੜਕਣਾ ਪਾਇਆ, ਆਟਾ ਸ਼ਾਟਾ ਇਹਨੇ ਤਾਉਣ ਗੁੰਨੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਚਦਰਾਣੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪ ਕਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਤੇਰੀ ਛੁੱਟੀ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਜੋ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਬਾਰੀ ਬੁਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪਕਾਈ ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਜਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਬਕ ਪੜ੍ਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਔਖੀਆਂ ਹੀ ਵਸਦੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਜਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਵੰਡ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਕਿੱਸਾ ਮੁਖਤਸਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਡੇਰੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਡੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਧੀਏ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਡੇਰੇ ਆਵੇਂ ਘਰੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੇ ਦਾਬੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੱਲ ਜਿਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਰੱਖੀ। ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਡੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਰੋਟੀ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਇੰਨੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਚਾਦਰ ਲਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਚਾਦਰ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਬੜਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਡੇਰੇ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਖਵਾਇਆ, ਜੀ ਬੜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਮਾਦ ਜਿਹਾ ਗੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਉਸ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਦਾਬੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹ ਦਾਬੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਘਰ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਨਾ ਚੂੜੇ ਚੂੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਣ ਸੰਵਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਲੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਗੰਨਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਆਪਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੰਨੇ ਚੂਪੋ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਨੇ ਛੰਨੇ ਚੂਪ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਆਂ
ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਏਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿੱਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੁੰਮਾ 8 ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਆਇਆ ਇਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਤਾਸਰ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜੀ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ, ਖੈਰ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨੀ, ਚੰਗੇ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦਾਜ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੂੜੇ ਤੇ ਕੜੇ ਤੇ ਕੈਂਠੇ ਤੇ ਜ਼ੇਵਰ ਤੇ ਟਰੱਕ ਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਖਲਾਕ, ਤਰੀਕਾਕਾਰ, ਕਿਰਦਾਰ ਇੰਜ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ, ਥਾਂ, ਟਿਕਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਕੈਂਠਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਚੂੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ੇਵਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੇ, ਨਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਮਾੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚਦਰਾਣੀ ਦੀ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ, ਚਦਰਾਣੀ ਦੀ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚਦਰਾਣੀ ਦੀ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ। ਕੁਝ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਦੋਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਹੁਰਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਡੱਕੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਰੋ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਂਭ ਲਏ, ਭਾਰੀ ਬੋਕਰ ਵੀ, ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਵੀ, ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਵੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਘਰਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਨਸੀਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਅਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਰੇਲਾਂ ਫੇਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਨਸਾਂ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੱਸਣ ਜਦੋਂ ਉਖਲੀ ਕੱਤ ਛੜੇਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨਸਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਖਲੀ ਕੱਤ ਛੜੇਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਰੰਗ ਵਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਮਾਲ ਮੱਤਾ, ਕੋਈ ਦੌਲਤ, ਕੋਈ ਮਾਲ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਘਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੇਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਸਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮਿਸਾਲੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਈਆਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਤਾਰਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖਿਲਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਨਖੇੜਨ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਦ ਵੀ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਦਾ। ਐਂਡ ਦੇ ਆ ਕੇ ਆਖਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਾ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਘਰਾਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਣਕਾਂ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ ਕਿ ਧੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਖੇੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜੋੜਨਾ ਮੇਲਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜੋੜ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਵੀਡੀਓ, ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੈਸ ਕੁਮਨ ਸਿਆਲਕੋਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਆਨ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ।